جلد تجربہ کار ہونے کے لیے ایک اصول یاد رکھیں، زبان بند رکھیں، آنکھیں اور کان ہمیشہ کھلے رکھیں۔ اگر تم کسی اور کے خواب پورا کرنے کے لیے محنت کر رہے ہو تو در حقیقت تم اپنے خوابوں کو قربان کر رہے ہو۔ خاموشی ایک ایسا عمل ہے جسے اختیار کر لینے سے انسان کو کبھی شرمندگی نہیں اٹھانا پڑتی۔ دوستوں کے مسائل آپ کے مسائل بن جاتے ہیں، اس لیے جتنے کم دوست ہوں گے اتنے ہی کم مسائل ہوں گے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ 5 چیزیں کبھی بیان نہ کرو۔ نمبر 1، بے تحقیق بات اپنی زبان سے۔ نمبر 2، اپنی خوبیاں۔ نمبر 3، کمزور کے سامنے اس کی کمزوری۔ نمبر 4، خود غرض کے سامنے اپنی مصیبت۔ نمبر 5، اور بیوی کے سامنے غیر عورت کی تعریف۔ اگر کوئی کام کسی کے سپرد کرنا ہو تو وہ کسی عقل مند انسان کے سپرد کرنا۔ اگر عقل مند میسر نہ ہو تو اسے خود سر انجام دو۔ غلاموں سے سب سے پہلے تعلیم چھین لی جاتی ہے، کیونکہ آزادی حاصل کرنے کی آرزو کو چنگاری علم دیتا ہے۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو گرتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ روزمرہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے معاملات اور فائدے کو دیکھنے والا انسان کبھی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ الفاظ سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ ایک کامیاب انسان اپنی غلطیوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو بہترین انسان بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالی نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا کہ رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ یہ بات انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ جس چیز کو وہ حاصل نہیں کر پاتا پھر اس میں نقص نکالتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں سے دور رہنا تاکہ تمہارا دل سلامت اور نفس پاکیزہ رہے۔ ہمیشہ اچھا سوچا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ ناراض آدمی کو پیار سے خاموش کرو، بیمار انسان کو نرمی سے خاموش کرو، کنجوس کو سخاوت سے خاموش کرو، جھوٹے کو سچ کے ساتھ خاموش کرو۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں شخص گھٹیا ہے اور فلاں اچھا ہے؟ اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا کمتر۔ یہ بات انسانوں کے طے کرنے کی نہیں۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی نہیں ملتا۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔
हम अच्छा होने या अच्छा बनने के बावजूद किसी न किसी कहानी में बुरे होते हैं। जिस मुआशरे में सब चलता हो, फिर वो मुआशरा मुश्किल से ही चलता है। इंसान गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली जिल्लत कभी नहीं भूलता। अंदर से टूटा हुआ इंसान बाहर के लोगों के भी किसी काम का नहीं रहता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह का है। न जाने किस वक्त और कहां टूट जाए। कल की सोच को गलत समझकर इंसान आज की सोच पर नाज करता है। आने वाले कल में ये सोच भी गलत हो सकती है। 5 चीजों से हमेशा दूर भागो। नंबर 1, अमीर से जब वो भूखा हो जाए। नंबर 2, कमीने से जब वो अमीर हो जाए। नंबर 3, नशाबाजों की महफिल से। नंबर 4, फहश नावलों और रसालों से। नंबर 5, और तोहमत की जगह से। 5 चीजें हमेशा कबूल करो। नंबर 1, नसीहत की बात चाहे कड़वी हो। नंबर 2, गरीब की दावत चाहे तकलीफ हो। नंबर 3, नेक बीवी की मोहब्बत चाहे बदसूरत हो। नंबर 4, भाई का उज़र चाहे दिल ना माने। नंबर 5, और दोस्त का हदिया चाहे हकीर हो। दोस्ती करना इतना आसान है जैसे मट्टी से मट्टी पर लिखना, लेकिन दोस्ती निभाना इतना मुश्किल है जैसे पानी से पानी पर लिखना। इल्म नौकरी के हसूल के लिए हासिल नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका असल मकसद अपने अंदर की जहालत को पहचानना और उसे खत्म करना होना चाहिए। कोई भी मर्द या औरत सच्चे प्यार के बारे में नहीं बता सकता जब तक कि उससे शादी किए हुए 25 बरस का अरसा न बीत गया हो। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और खामोशी बहुत खूबसूरत जवाब है। दूसरों की गलतियों से सीखें। आपकी उम्र इतनी नहीं कि सारी गलतियां खुद करें। अक्सर लोगों के जब मकसद खत्म हो जाते हैं तो उनका ज़मीर जाग जाता है। जब तक मफाद रहता है, ज़मीर भी सोया रहता है। जिंदगी में सबसे ज्यादा बेबस हम तब होते हैं जब हम चाहकर भी खुद को साबित नहीं कर पाते। शदीद दुख होता है जब हम किसी पर अंधों की तरह एतमाद करें और वो साबित कर दे कि हम वाकई अंधे हैं। कामयाब जिंदगी की निशानी ये है कि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो जिंदगी में कोई पछतावा ना हो। औरत नाजुक होती है और मर्द सख्त जान होता है। इसके बावजूद औरत मर्द का थप्पड़ भी सह जाती है और मर्द उसकी ऊंची आवाज तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिंदगी में हर शख्स को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जो जवानी में भरपूर मेहनत करते हैं उन्हें बुढ़ापे में ख्वार नहीं होना पड़ता। इबादत के वक्त अपने दिल को काबू में रखना। जब दस्तरखान पर बैठा करो तो अपने पेट को काबू में रखना। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखना। अगर कोई शख्स तुम्हें खो देने से खौफ ज़दा ना हो तो जान लो कि उसे कभी तुम्हारी परवाह थी ही नहीं। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वो कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि मजबूत रहते रहते थक जाते हैं। जिंदगी से कभी प्यार ना करो, ये किसी से वफा नहीं करती।
और मौत को कभी मत भूलो, ये किसी को धोखा नहीं देती। मुझे उन लोगों की परवाह नहीं जो मेरे दुश्मन हैं, मोहतात उन लोगों से रहता हूं जो मेरे साथ होते हुए ज़हन में बुग़्ज़ और नफरत रखते हैं। अक्सर लोगों में तकब्बुर होता है। हमारे झगड़े इसलिए भी ख़त्म नहीं हो पाते क्योंकि हम झगड़ों से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करें कि अपनी आवाज़ को मध्यम और लहजे को नरम कर सकें। हमारे बहुत से मसाइल सिर्फ इतना कर लेने से हल हो सकते हैं। लोग बदल जाते हैं, मोहब्बत दुख देती है, दोस्त छोड़ जाते हैं, मामलात खराब हो जाते हैं, लेकिन याद रखें कि जिंदगी चलती रहती है। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि आप कितने शानदार इंसान थे। इंसान परेशान होता है तो रास्ता बदल लेता है, मंजिल बदल लेता है, दोस्त बदल लेता है, इरादा बदल लेता है, लिबास बदल लेता है, हत्ता के घर भी बदल लेता है, मगर अफसोस खुद को नहीं बदलता। सच्चे ख्वाब की 4 अलामात होती हैं। नंबर 1, सच्चा ख्वाब अक्सर तहज्जुद के टाइम आता है और उसकी ताबीर भी जल्द होती है। नंबर 2, सच्चा ख्वाब एक नेक और मोमिन शख्स को आता है। नंबर 3, सच्चा ख्वाब अक्सर अच्छा होता है और देखने वाले को खुशी महसूस होती है। नंबर 4, जो शख्स सच बोलने का आदी होता है उसका ख्वाब उतना ही ज्यादा सच्चा होता है, और जो झूठ बोलने का आदी होता है उसका ख्वाब झूठा होता है। लिहाजा झूठे और गुनाहगार लोगों के ख्वाब अक्सर झूठे ही होते हैं। नींद को इबादत बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप बावजू होकर सोया करें। अगर कोई शख्स तुम्हें पाने के लिए अपनी अना की कुर्बानी दे डाले तो ऐसे शख्स को हमेशा अपने करीब रखो। हमने अपने घरों के अंदर कुरान मजीद मुकद्दस समझकर इतना ऊंचा रख दिया है कि अब वहां तक हाथ नहीं पहुंचता। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज से ज्यादा महंगा है, लेकिन कोई इसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो उसकी अपनी आंख से ना निकले। अल्फाज इंसान के गुलाम होते हैं, मगर सिर्फ बोलने से पहले तक। बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का गुलाम बन जाता है। रिज़्क़ के पीछे अपना ईमान खराब मत करो, क्योंकि रिज़्क़ इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। जो इंसान ये समझता है कि अल्लाह जो करता है वो हमारे लिए बेहतर होता है, वो कमाल का ईमान रखता है। अगर इंसान को तकब्बुर के बारे में अल्लाह की नाराजगी और सजा का इल्म हो जाए तो बंदा सिर्फ फकीरों और गरीबों से मिले और मट्टी पर बैठा करे। अगर आपका अपना घर अपने सुकून का बाइस ना बने तो समझ लेना कि तौबा का वक्त आ गया है। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। अल्लाह जालिम को चंद रोज दुनिया में मोहलत देता रहता है, लेकिन जब पकड़ता है तो फिर नहीं छोड़ता। तारीख हजारों साल में बस इतनी सी बदली है। तब दौर था पत्थर का, अब लोग हैं पत्थर के। जिन बातों पर झगड़ा करके लोग मनो मट्टी तले जा सोते हैं, उन्हीं बातों पर हल्की सी मट्टी डालकर
دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے، اس کا عمر کے آخری دنوں میں یہ حال ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یوں ہی عمر ضائع کر دی۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ جب کم ظرف انسان پر احسان کرو تو اس کے شر سے بچو۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ جب تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس راہ پر جاؤ۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس مسکراہٹ کی وجہ آپ ہوں۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کی خوشی میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اگر تم غلطیاں نہیں کرو گے تو کیسے پتا چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ جب تم کسی پر احسان کرو تو اس کو چھپا کر رکھو، اور جب تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کرو۔ سچا سچائی کے اس مرتبے تک پہنچتا ہے جسے جھوٹا مکر و فریب سے نہیں پا سکتا۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے، لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ جو شخص اپنی قدر خود نہیں کرتا، کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا سیکھ لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا، میں نے سنا ہے آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیالات آتے ہیں، جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا، اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک امیر کا تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا، امیر کے گھر میں جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تبھی تو شیطان اس کو ستاتا ہے جس کے دل میں اللہ ہو۔ جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام؟ جو شخص اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، نمبر 1 معاف کرنا، اور نمبر 2 انصاف کرنا۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے،
बस दुआ यकीन से मांगते रहो। जिसकी अना उसके कद से ऊंची हो, वो शख्स रिश्ते नहीं निभा सकता। कुछ लोग अपनी आधी जिंदगी पढ़ने में गुजार देते हैं और सीखते क्या हैं? दूसरों को नीचा दिखाना। अल्लाह खुद पर कोई एहसान नहीं रखता। अगर आपने उसके लिए कोई चीज छोड़ी है तो वो आपको उससे बेहतर नवाज देगा। जब दर्द बढ़ने लगे और कुछ भी समझ न आए तो अपने रब की तरफ चले जाओ, क्योंकि दिलों का सुकून उसकी याद में है। मुकद्दर उतनी बार बदलता है जितनी बार बंदा अल्लाह पाक से रुजू करता है। वक़्त अच्छा हो या बुरा, अल्लाह कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ता। जिस इंसान की जान निकल जाए तो वो जिंदा नहीं रहता, और जिस इंसान से एहसास निकल जाए तो फिर वो इंसान ही नहीं रहता। लोगों को परखना छोड़ दो, क्योंकि तुम नहीं जानते कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा है। सब्र में शिकवा नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है, और उस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह ही सुनता है। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। अल्लाह के आगे झुक जाओ, अल्लाह किसी के आगे झुकने नहीं देगा। कायनात में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का करता है। जिन घरों में अल्लाह का जिक्र होता है वहां सुकून, मोहब्बत और बरकत नजर आती है। इंसान की चार ऐसी बड़ी बेवकूफियां जिसकी वजह से उसका बना बनाया हर काम बिगड़ जाता है, नुकसान हो जाता है, या उसका कोई भी काम सिरे से ही नहीं होता। नंबर 1, कोई भी काम शुरू करने से पहले या कंप्लीट होने से पहले आप अपने प्लान्स दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से या तो आपको नजर लग जाती है या लोग आपके काम में रुकावट डालना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, आप इरादों के पक्के नहीं हैं। आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से इंप्लीमेंट कम करते हैं, क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं ऐसे लोग अमलन 0 होते हैं। नंबर 3, आपके सोशल सर्कल में ऐसे नेगेटिव लोग मौजूद हैं जो आपको हर वक्त डिमोटिवेट करते रहते हैं या हमेशा गलत मशवरा देते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को पहचानें और ऐसे लोगों से कभी मदद ना लें और ना ही मशवरा लें। नंबर 4, आप जब भी कोई काम करने लगते हैं आपको बुरे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। आप बुरा गुमान रखना शुरू हो जाते हैं कि कहीं आप नाकाम ना हो जाएं। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, बुरा गुमान रखेंगे, तो आपके मामलात भी बिगड़ना शुरू हो जाएंगे और आप कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है जब कोई हाथ उठाकर अल्लाह ताला से मांगता है। लोग किताबों की तरह हैं, हर एक की अपनी कहानी है। अपनों से ऐसी लड़ाई ना लड़ें कि लड़ाई तो जीत जाएं मगर अपनों को हार जाएं। अक्लमंद और बेवकूफों में कुछ ना कुछ ऐब जरूर होता है। अक्लमंद अपने ऐब खुद देख लेता है और बेवकूफों का ऐब दुनिया देखती है। अल्लाह की राह में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि अल्लाह ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। दौलत इतनी कमाएं कि जब आप बीमार हों तो आपके बच्चे डॉक्टर को लाएं, वकील को नहीं।
ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا یہ حسن اخلاق نہیں بلکہ بدترین منافقت ہے۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ صدقہ دینے سے ملک الموت کو دیا گیا روح قبض کرنے کا حکم نامہ بھی واپس ہو جاتا ہے۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ انسان سخت مزاج تب بنتا ہے جب اس کے نرم مزاج کا بہت سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا چکے ہوں۔ جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جائے تو اولاد ڈر ڈر کے بات کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ جب عقل آنے لگتی ہے تو شادی ہو چکی ہوتی ہے، جب محبت کی عمر آتی ہے تب بچے پالنے پڑ جاتے ہیں، جب آرام کا وقت آتا ہے بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو موت آ جاتی ہے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوتی، جب مر جائے تو کچھ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر افسوس کہ اس زندگی اور موت کے درمیان بنی نو انسان وہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے جو ساتھ نہ لایا تھا اور نہ ہی لے جا سکتا ہے۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی جاہلوں اور بدتمیز لوگوں میں مت کریں۔ خدا کی قسم اس لڑکی کو مرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تھوڑے عرصے میں وہ خود ہی مر جاتی ہے۔ اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ اقبال ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ سوچتا تھا گھر بنا کے رہوں گا سکون سے، پر گھر کی ضرورتوں نے مسافر بنا ڈالا۔ یوں ہی نہیں ہوتی بھیڑ جنازوں میں اے اقبال، ہر شخص اچھا لگتا ہے چلے جانے کے بعد۔ اتنی وفاداری نہ کر کسی سے یوں مدہوش ہو کر اقبال، یہ لوگ ایک غلطی پہ ہزاروں وفائیں بھول جاتے ہیں۔
जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुमको फजूल और नाजायज कामों से रोकेगा। अजीब है ये मोहब्बत की दुनिया, जो दिल में रहते हैं वही दर्द देते हैं। जब अल्लाह चाहता है कि किसी बंदे से दोस्ती करे तो उसकी जुबान पर अपना जिक्र और दिल में अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। मुश्किल वक्त में दोस्त की खामोशी धोखा देने के बराबर है। दुनिया का अमीर तरीन शख्स वो है जिसके दोस्त मुखलिस हों। ये दुनिया तब तक जन्नत है जब तक माँ बाप जिंदा हैं। इंसान की दो ही कमजोरियां हैं, बिना सोचे अमल करना और सोचते रहना अमल ना करना। हम लोग भी अजीब हैं, सवाब की खातिर मरे हुए इंसान को कंधा जरूर देते हैं, मगर जिंदा इंसान का सहारा बनने से कतराते हैं। अच्छे दिनों के लिए इंतजार में हमारी उम्र गुजर जाती है और फिर पता चलता है जो दिन गुजर गए वही अच्छे थे। लोगों पर 3 एहसान कीजिए, नफा नहीं दे सकते तो नुकसान ना पहुंचाएं, खुश नहीं कर सकते तो दुख ना पहुंचाएं, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करें। जरूरतमंद को दहलीज से खाली हाथ ना लौटाओ, अल्लाह के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती। लोगों के दिलों में अपना मकाम इस तरह बना लो, मर जाओ तो तुम्हारे लिए दुआ करें और जिंदा रहो तो मिलने की आरजू करें। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, एक वही तो नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। बाप की दौलत पे घुमंड करने का क्या मजा, मजा तो तब है जब दौलत आपकी हो और फख्र बाप करे। नसीब हार जाता है लेकिन दुआ हमेशा जीत जाती है। बस यकीन के साथ अल्लाह से मांगते रहो, वो रब तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। जिंदगी की किताब में सबसे हसीन सफा माँ बाप की मोहब्बत का है। जिससे हद से ज्यादा मोहब्बत हो उससे उतनी ही नफरत भी हो सकती है, क्योंकि खूबसूरत शीशा जब टूटता है तो खतरनाक हथियार बन जाता है। जो हम सोचते हैं वो होता नहीं, जो होता है उसका इल्म नहीं, और जो होगा वो बेहतरीन होगा। जब आप बच्चों को मारते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप में समझाने की सलाहियत मौजूद नहीं है। कितनी दिलचस्प बात है, समंदरों का मालिक बस एक आंसू से मोहब्बत करता है। ज्यादा सोचना इंसान को खत्म कर देता है। बस दुआ करो और रब पर छोड़ दो। जानवर में ख्वाहिश होती है, अक्ल नहीं, और फरिश्ते में अक्ल होती है, ख्वाहिश नहीं, मगर इंसान में दोनों होती हैं। अगर वो अक्ल दबा ले तो जानवर, अगर ख्वाहिश दबा ले तो फरिश्ता। जो जाहिर हो वो दर्द कैसा, जो समझ ना सके वो हमदर्द कैसा। एक महफिल में किसी ने कहा कि औरत पांव की जूती के बराबर होती है। वहीं एक बाबा जी बैठे थे, कहने लगे तुमने सही कहा, औरत जूती की मानिंद है उस शख्स के लिए जो खुद पांव की मानिंद हो, मगर औरत ताज की मानिंद भी हो सकती है उस शख्स के लिए जो खुद को बादशाह की मानिंद समझता हो। कब्रिस्तान को कब्रिस्तान नहीं बल्कि शहर मोहब्बत, मोहब्बतों का शहर कहना चाहिए, जहां कदम कदम पर किसी ना किसी की मोहब्बत दफन है। ये जो मट्टी की ढेरी लगती है ये किसी ना किसी की जान होती है। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक,
اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنی پریشانیوں کو عبادت میں بدل دیتے ہیں تو خدا آپ کے مسائل کو نعمتوں میں بدل دیتا ہے۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تبھی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ 3 کام کسی کے دل میں بھی آپ کی عزت بڑھاتے ہیں۔ پہلا، سلام کرنا، دوسرا، کسی کو جگہ دینا، اور تیسرا، اچھے نام سے پکارنا۔ یہ 5 نشانیاں جس میں ظاہر ہونے والی ہوتی ہیں یا ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالی جلد ہی اس کا وقت بدلنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 1، اس کی رات کے آخری پہر یعنی تہجد میں آنکھ کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، جس شخص کا وقت بدلنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آزماتا ہے۔ نمبر 4، اس شخص کے چہرے پر ایک عجیب سا نور آنے لگ جاتا ہے اور عجیب و غریب سی خوبصورتی آنے لگ جاتی ہے۔ نمبر 5، اس شخص کو دنیاوی مال کی زیادہ خواہش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا وقت بدلنا ہوتا ہے، یہ 5 نشانیاں اس میں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ جو دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے اس سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بیوقوف، بے ایمان کو عقل مند، اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔